It's a common problem with every seeker. எல்லா ஜிக்ஞாசுவாக இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாருக்குமே ஏகநாத் மகாராஜோட ஒரு கதை சொல்லுவாள். He was one of the greatest Guru Bhaktas. So 12 years he served his Guru Janardana Swami. அப்புறம் ஜனார்தன சுவாமியோட அப்படி ஒரு சேவைனா எதுவுமே கேட்காம குரு சேவை பண்ணியிருக்கார். ஸோ த ஸ்டோரி இஸ் that Janardana Swami taught many disciples, but for Ekanath he never taught him anything special and he never asked also. So one day Janardana Swami felt that he should give Ekanath Dattatreya Darshan. So he was doing his puja while Ekanath went to Godavari to bring water, and Janardana Swami had that Shaktipata. That time he felt that Ekanath should have got that Dattatreya Darshan in Godavari. So he thought Ekanath will be in ecstasy, in samadhi, he will not come here. But the right time Ekanath Maharaj came back and started doing his seva, cooking, everything. No sign of any vision. Then Janardana Swami doubtfully looked at him, observed him, no sign of any ecstasy, any spiritual experience. Then he asked Ekanath, you did not have any anubhuti in Godavari when you went there? He said, yes, I had Dattatreya Darshan. So Janardana Swami felt shocked. He said, you say this as if you have seen somebody in the road. Generally when they get Ishvara Darshan, they will be in ecstasy, they will swoon. And Ekanath Maharaj said, I don't have time to do all that. I have to come here and do seva to you. And I never asked you for any vision. I never asked you for any darshan. If I want some darshan, I am seeing you. So I am seeing your form. If I want any form, I am seeing your form. And I don't need anything, any other darshanam. So that kind of bhakti he had, and Ekanath Maharaj then he told him, Janardana Swami then he told him, you are a Nirguna Bhakta. This is the highest Advaita Bhakta. So you write a commentary to Chadushloki Bhagavatam. That is how the first commentary came. Like that, after that, when Ekanath Maharaj was married and was a householder and doing Bhagavatam, while he was doing Bhagavatam, the news written letter came that Janardana Swami passed away. He dropped his body. Ekanath Maharaj looked at the letter and started continuing his Bhagavatam. No emotion, nothing. Then they were all, devotees were shocked. We have not seen such a great Guru Bhakta, and this Guru Bhakta is not at all affected by the death of his Guru. Then Janardana Swami, when they asked him, Ekanath Maharaj said, a Guru who dies and a disciple who weeps, that Guru is not Guru, that disciple is not disciple. Because Guru never dies. Guru is the Akhanda Tattva, and that Tattvam for the time being you are seeing in a human body. So by the disappearance of the body, that Guru Tattvam will not disappear. So the Guru Tattvam will speak through many other corners, and at last from Atmano Guruhu Atmaiva, as we said yesterday. நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி ஆத்மாவே தான் குரு உள்ளேருந்தே சொல்லும். ஈவன் அர்ஜுனனுக்கே அந்த பிரச்சனை இருந்தது. கிருஷ்ணன் போனதுக்கு அப்புறம் அழறான் அர்ஜுனன். பாகவதத்தில் முதல்லையே வருது, கிருஷ்ணன் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டான். அப்போ தான் ஞானம் பூர்ணமாகுது. பகவான் ரமணர் கூட இருந்தவா நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. அவர் இருக்கிற வரைக்கும் எங்கள்கிட்ட சொன்னார், ஆத்ம தத்துவம் சொன்னார். நாங்கள் ஒன்றும் கவனிக்கவே இல்லை. நீங்கள் சொன்ன எக்ஸாக்ட் வேர்டு தான், நாங்கள் ஒன்றும் கவனிக்கவே இல்லைன்னா அவர் பிரத்யக்ஷமாக தெரிகிறது, பார்த்துட்டு இருக்கோம். We have the presence, we never felt the need for looking inside. But அந்த ரூபம் போனப்போ, இப்போ சொல்லலாம் அது ரூபம் இல்லை எல்லாம் சொல்லலாமே தவிர, அந்த ரூபம் முன்னாலேருந்து டிஸப்பியர் ஆனப்போ நிற்கவே முடியலை.
இங்கே அலைஞ்சு அங்கே அலைஞ்சு கனகமாக தான் சொன்னான். விருந்தாவனம் போய் காஷி போய் எல்லா மகாத்மாக்களையும் பார்த்தா லாஸ்ட்டில் திருப்பி திருவண்ணாமலைக்கு வந்தான். திருவண்ணாமலை வந்தப்போ சொன்னால் அப்போ தெரிஞ்சுது ஒன்றும் போகலேன்னு தெரிஞ்சது. அப்போ தான் தெரிஞ்சது அந்த ஹோல்டு வெளியில் ஹோல்டு வேணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். வெளியில் ஹோல்டு வேணுங்கிறது இல்லை, அந்த கொடுத்தது உள்ளே இருக்குது, அது நம்மளை விட்டுட்டு போகலை அப்படிங்கிறது அப்போ தான் ஈஸ்வரோ குருஹு ஆத்மேதி, அந்த ஆத்மாங்கிறது அப்போ தெரிஞ்சதோ நத்திங் இஸ் லாஸ்ட். அப்போ அது கிளியர் ஆகிடுது அந்த அறிவு. ஸோ இது கண்டினியூஸாக எனி ஒன் ஹூ இஸ் ரியலி டிவோட்டட் டு த குரு வில் ஹாவ் திஸ் ப்ராப்ளம். When you have devotion, you are outwardly holding to the Guru. And people who say, Guru, ஒன்றும் சரீரம் இல்லை, ஆத்மாவாக்குன்னு சொன்னால் அவள் குரு பக்தியே இல்லை, அது ஈஸியாக எடுத்துன்னு விடுவான். ஏன்னாக்கா அவனுக்கு வேறு வேலை இருக்குது, இப்போ அதுக்கு ஒன்றும் டைமே இல்லை, அதனால் குரு ஆத்மாவை தானே, சரீரம் இல்லைன்னு போயிடுவோம். பட் வாஸ்தவமாக குரு பக்தி பண்ணுறவாளோட விஷயத்தில் அவளுக்கு அந்த ரூபம் போகிறத கனகமாக சொன்னா, எனக்கு மட்டும் இல்லை, முருகனார் எல்லாரும் தான், அந்த ரூபம் அங்கே காணாமல் ஆனப்போ எங்களால் இருக்க முடியலை. அப்புறம் சுற்றி அங்கே அடிஞ்சு இங்கே அடிச்சு அப்புறம் தெரிஞ்சது ஒன்றும் போகலை. இட் இஸ் ஆல் தேர். எல்லோரும் காலி திருவண்ணாமலை, ஒன்றுமே இல்லை. ரமணாசிரமத்தில் ஜெய் 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 ஜெய்னு இருந்தது. கொஞ்சம் கடாரங்காய் ஊறுகாய் போட்டு வச்சுருந்தார் பகவான், பரணி பரணியாக. அந்த கடாரங்காய் ஊறுகாயும் அளவு கஞ்சி சாப்பாடும் இல்லை, பைசாவும் இல்லை. என்னைக்கு வந்தாலும் கடாரங்காய் தான். ஏன்னா அந்த சாந்தமா பாட்டி இருந்தாலும் சொல்லுவாள் கணேசனை, கடங்காரங்காய் மடான்னா ஒரு கடை அந்த கடாரங்காயில் கடங்காரங்காய் ஒன்றும் இல்லை, யாரும் வரதில்லை, எல்லாம் நின்று போச்சு. அப்புறம் மெதுவாக அந்த பறந்து போன கிளியெல்லாம் திரும்பி வந்தது. Then they understood nothing is lost. This is the regular story. ஆத்மாவில் கோபிகைகளுக்கே அப்படித்தானே, அதே தான் உத்தவரை அனுப்புகிறார் பகவான். அதுக்கு உத்தவரை அனுப்பி உத்தவருக்கு ஞானத்தோட அகங்காரம் இருந்ததுன்னெல்லாம் கதையே மாற்றிவிட்டு அந்த கதை சொல்கிறவான். உத்தவரை அனுப்புறதே கோபிகைகள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு தான். உத்தவர் ஒன்றும் சொல்லலை, பகவானோட மெசேஜ் தான் அதுதான். ஏன்னா ஆத்மாவாக தான் இருக்கான், தன்னோட ஸ்வரூபம் ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ரீசெண்டாக கூட திருவண்ணாமலையில் ஒரு கொஸ்டின் வந்தது. ஒரு டிவோட்டி கேட்டால், ரொம்ப நாளாக அந்த இஷ்ட தேவத்தை கிட்ட கம்யூனிகேஷனே நடக்கிறதில்லை, பேசவே முடியறதில்லை, ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. தட் இஸ் த ரைட் மொமெண்ட் when he is telling you that I am you, I am within you, don't seek outside. ஆத்மாவாக இருக்கேன். ஆசிரமஹாங்கிறது கூட சொன்னேனேண்ணா, பகவான் ஜெயந்தி அன்னைக்கு போனால் ஒரே கூட்டம். இப்போ மாறி விடுத்தேன், நமக்கு எல்லாம் உள்ளே போவோம். அப்போ பகவான் சட்டுன்னு உள்ள விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் ஆசிரமஹான்னு ஒரு நாமம் இருக்கு. ஆசிரமஹான்னா என்னென்னா ஆத்மான்னு அர்த்தம். ஆத்மாவுக்கு ஒரு பேர் ஆசிரமஹா. அங்கே தான் சிரமம் இல்லாமல் உட்கார முடிகிற இடம் ஆசிரமஹா. ஆசிரம ஸ்ரமணக்ஷாம எத்திர சம்சார ஸ்ரமஹா நாஸ்தி, கோர சம்சாராரண்ய ஸ்ரமஹா எத்திர நாஸ்தி, எத்திர விஸ்ராந்தி. அதுதான் ஆசிரமம். இப்போ ஆத்மாவுக்கு பேர் ஆசிரமம். ஆத்மாவுக்கு பேர் தான் குரு, ஆத்மா தான் ஆசிரமம், ஆத்மா தான் எல்லாம். லோகமே ஆத்மா தான். ஆத்மைவ லோக, ஆத்மலோக. அப்படி என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு, ஏன்னா அது மட்டும்தானே நம்மக்கிட்ட இருக்க போகிறது. நம்ம உடம்பு கூட நம்மளை விட்டுடும், நம்ம ஈகோவும் நம்மளை விட்டு போயிடும். ஆத்மா ஒன்று தான் நித்திய சாஸ்வதமான வஸ்து, அதில் தான் நிலைக்கணும். சாட்சாத்தாக இருக்கிறது ஆத்மா ஒன்று தான், அதில் காரமே இல்லை. காரமெல்லாம் நம்ம வெளியிலேருந்து கொண்டு வர்றது தான். காரமெல்லாம் உலக விஷயங்களுக்கு தான் காரம். கர்த்திருவம் காரம் எல்லாம் உலக விஷயங்களில் தான் பிரவர்த்திக்கும். ஆத்மாவில் ஒரு காரமும் வேலை பண்ணாது. ஆத்மா சாட்சாத்தாக அபரோக்ஷமாக பிரகாசிச்சுட்டே இருக்குது. அது சுஷுப்தியில் இருக்குது.
சுஷுப்தியில் நீங்கள் ஏதாவது பண்ண முடியுமோ? டீப் ஸ்லீப்பில் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அங்கே நீங்களே இல்லையே, அவேர்னஸ் இல்லைன்னு நீங்கள் தானே சொல்கிறீர்கள். அவேர்னஸ் இல்லாட்டா எப்படி எழுந்திருந்து சுகமாக இருந்ததுங்கிறீர்கள். எழுந்திருந்த அப்புறம் சுகமாக இருந்தது திரும்பி போகணும்னு தோன்றதோ இல்லையோ. அப்போ அவேர்னஸ் இல்லாட்டா எப்படி? நீங்கள் தான் இல்லையே தவிர அவேர்னஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஐ தாட்டு தான் இருக்கல, பிரெயின் தான் என்டர் பண்ணலை அந்த இடத்துல. அவேர்னஸ் வாஸ் தேர், அவேர்னஸ் வாஸ் தேர், சுகஸ்வரூபமாக இருந்தது அவேர்னஸ். ஆனால் நான்கிற தாட் அங்கே இல்லை, புத்தியும் இல்லை. அங்கே ஆத்மா ஆத்மாவாகவே இன்னொரு வஸ்து இல்லாமல் இருந்தது. இது ஒன்று தான் டெத்துலேயும் இருக்க போகிறது. அதனால் அதை மட்டும் ஹோல்டு பண்ணிட்டு அதுக்கு புத்தி சரண்டர் பண்ணணும். இந்த டீப் ஸ்லீப்பில் எது இருக்கோ அதுக்கு புத்தி ஹேஸ் டு சரண்டர் டு தட். நோயிங் அதனால தான் சும்மா இருங்கிறான் சித்தர்கள்லாம். சும்மா சும்மா இருக்கிறது என்னன்னா, இந்த ஈகோவோட ஆக்டிவிட்டியே இல்லாமல் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்காம இருக்கிறது. அது நமக்கு உடம்பு முடியாமல் ஆனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் ஆனாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டேட்டு கலையாமல் இருக்கணும்னா அந்த ஸ்டேட்டு கிருத்தகமாக இருக்கக்கூடாது. கிருத்தகம்னாக்கா ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடாது. சாதனையால் பண்ணுறதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் தான், பண்ணுறதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் தான். எது பண்ணப்படாததோ அது சாஸ்வதம். அப்போ அப்படின்னா என்ன? அது இப்போ இருக்குது. நீங்கள் என்ன மூடில் இருந்தாலும் அது பின்னால் இருக்குது. நீங்கள் சத்துவகுணத்தில் இருந்தாலும் அது பின்னால் இருக்குது, ரஜோகுணத்தில் இருந்தாலும் பின்னால் இருக்குது, தமோ குணத்தில் இருந்தாலும் பின்னால் இருக்குது, உடம்பு முடியலையானாலும் அது இருக்குது, தியானத்தில் இருந்தாலும் அது இருக்குது, விக்ஷிப்தமான மனசுலேயும் அது இருக்குது. அது பேக்கில் அதுதான் இருக்குது. அதை தெளிவுபடுத்தி தெரிஞ்சுட்டு யூ பிகம் மோர் அண்ட் மோர் அவேர் ஆஃப் தட் எவர் எக்ஸிஸ்டிங் சப்ஸ்ட்ராட்டம், த பேஸ். அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாம், அவ்வளோதான். அந்த ரெக்கக்னிஷன் வந்துடுத்தானா நமக்கு பின்ன கலையாது. எனக்கு அது கலையிறது என்னதுனால தான் நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் கலைஞ்சிடும். அது நம்ம பண்ணுறதல்ல, அது ஸ்வதந்திரம். நம்ம சாதனை பண்ணுறதெல்லாம் புருஷதந்திரம், அது வஸ்து தந்திரம். வஸ்து தந்திரன்னா அது அதுவாகவே இருக்குது. புருஷதந்திரம் நாம் பண்ணுறதெல்லாம் கலைஞ்சிடும். நான் தியானம் பண்ணுறேன்னா தியானத்துலேருந்து முழிச்சுன்னு விடுவேன், நான் சமாதியில் இருந்தால் அதுலேருந்து முழிச்சுன்னு விடுவேன். ஆனால் அது நான் பண்ணுறது இல்லை, அது. ஸோ யூ ரெக்கக்னைஸ் தேட், அண்ட் தேட் ரெக்கக்னிஷன் புட்ஸ் யூ இன் இட்டர்னிட்டி, டைம்லெஸ்னஸ். பாஸ்ட், ப்ரெசண்ட், ஃப்யூச்சர் எல்லாத்துலேயும் அது இருக்குது. இதை காட்டி கொடுக்கறது தான் குருவோட வேலை. தேசிகன் அதை காட்டி கொடுக்குறான், அவ்வளோதான். அதனால தான் அவருக்கு தேசிகன்னு பேர். அவர் ஒன்றும் பண்ணலை, தோ நித்திய சித்தமான வஸ்துவை காட்டி கொடுக்குறார். எப்பவும் விளங்கின்னு இருக்கிற வஸ்துவை காட்டி கொடுக்குறார். எத்தனையோ ஜென்மா இவன் பார்க்காம இருந்தான். இப்போது அந்த தேசிகன் என்ன பண்ணால் திருப்பி விட்டுட்டான், திருஷ்டியை திருப்பி ஏதோ பாரு, அவ்வளோதான். அது தன்னில் தானாக விளங்கக்கூடிய சத்தையில் கவனம் போயிடுது. அது சாஸ்வதமாக இருக்குது. துரியம்ங்கிறது ஒரு பேருக்கு சொல்கிறது மட்டும்தான். சுஷுப்திங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கிற அனுபவம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதில் அன்கான்ஷியஸ்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. நமக்கு ஒன்றும் தெரியல, அது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தானே, பெருசு இல்லை. இப்போ துரியம்னு சொல்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டுன்னு நமக்கு தெரியறது. சுஷுப்தியிலேயே அது இருக்குது, ஆனால் சுஷுப்தியில் நமக்கு தெரியலை, பார்த்தீங்களா? அதனால தான் அது தூக்கம்ங்கிறோம். அது தெரிஞ்சுட்டானா நமக்கு தெரியும், நம்ம சுஷுப்தியில் எந்த சத்தை இருக்கோ அது வேக்கிங் ஸ்டேட்டுக்கு பின்னாலேயும் இருக்குது, ட்ரீம் ஸ்டேட்டுக்கு பின்னாலேயும் இருக்குது. அது எப்போவுமே இருக்கக்கூடியதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா அதை துரியம்ங்கிறோம். இப்போ சுஷுப்திங்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாஸ்ட். இப்போ சுஷுப்தி இல்லை. டீப் ஸ்லீப்னு சொன்னால் ஒரே ப்ராப்ளம் என்னென்னா, எஸ்டர்டே நைட், நாட் நவ். பட் துரியம் இஸ் நவ், இஸ் நவ். And now is eternal, because past was true because it was now. You cannot experience anything in past, you cannot experience anything in future. All experience is in the present moment. So past was true because it was present.
Future can be true only if it is present at that moment. So always experience is now. இதுதான் சத்தரிசனத்தில் வருது. ஏன்னா பூதம் பவ்யம் ச பவத்ஸ்வகாலே தத் வர்த்தமானஸ்ய விஹாய தத்துவம் ஹாஸ்யான கிம் சியாத் கதபாவி சர்ச்சாம் வினைக சங்கியா கணனேவ லோகே. நீங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் தானே? அந்த ஒன்று தான் மேக்ஸில் எத்தனை நம்பர் இருக்குது? உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்க அப்படின்னு தோன்றுறது. ஆனால் பகவான் ரமணர் சொல்கிறார், ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது, 1. அந்த 1 இன்னொரு வண்ணச்சத்துட்டு 2 ஆறுது, இன்னொரு வண்ணச்சத்துட்டு 3 ஆறுது, இன்னொரு வண்ணச்சத்துட்டு 4 ஆறுது. 1ங்கிற ஒரு நம்பர் தான் இருக்குங்கிறார். தட் சிம்பிள் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அண்ட் 1க்கு மேலே +1 +1 +1 +1 போட்டுண்டு இன்ஃபினிட்டிக்கு போகிறது 1. அப்போது நவ் மட்டும்தான் இருக்குது. அதை சொல்கிறதுக்கு தான் அதை சொல்கிறார். ஆக்சுவலி 1ன்னு சொன்னால் கூட கொஸ்டின் வரும். என்னன்னாக்கா 1 மட்டும்தான் இருக்குது வச்சுக்கோ, அது வை டோன்ட் யூ கால் இட் 0? அப்போது 0ன்னு கூப்பிடலாம் இல்லையா? அப்போது நச்சைகம் ததன்ய த்விதீயம் குதஸ்யாத் நவா கேவலத்துவம் நச்சா கேவலத்துவம் ந சூன்யம் நச்ச அசூன்யம். அது போட்டோம், இந்த ஃபிலாசபிக்கு போக வேண்டாம். இந்த ஐடியா என்னன்னாக்கா நவ் தான் இருக்குது. நவ் ப்ளஸ் நவ் ப்ளஸ் நவ் ப்ளஸ் நவ் இட்டர்னிட்டி, இன்ஃபினிட்டி. நவ் தான் இருக்குது. இந்த பாஸ்ட் நவ்வை நாம் பாஸ்ட்டுங்கிறோம், ஃப்யூச்சர் நவ்வை நாம் ஃப்யூச்சருங்கிறோம். ஆனால் பாஸ்ட் ஃப்யூச்சர் வெறும் ஐடியா தான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் நவ். யூ கெனாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு 60 வயசாச்சுன்னா அந்த 60 வயசில் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது. இப்போது இந்த மொமெண்ட்டு தான் அனுபவம். இப்போ இந்த மொமெண்ட்டு தான் ஆத்மா. இப்போ இருக்கு நான், அதுதான் ஆத்மா. தட் சிம்பிள் இட் இஸ். அண்ட் இப்போ இஹச்சேத் அவேதீத் அத சத்தியமஸ்தி நச்சேதிஹ அவேதீன் மகதீ வினஷ்டிஹி. உபனிஷத் சொல்கிறது, இங்கே இப்போ நீ அதை பிடிச்சிண்டியா, நீ தப்பிச்சுட்ட. இந்த மொமெண்ட்டை நீ கோட்டை விட்டுட்டியா, கிரேட் லாஸ். இருக்கிறது ஆத்மா தான். ஐடென்டிட்டி கல்பனை தானே. ஐடென்டிட்டி வரும் கல்பனை. சுஷுப்தியில் என்ன ஐடென்டிட்டி இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லை. எழுந்திருக்கிற போது எங்கேருந்தோ நான் ஒரு தாட்டு வருது, வந்துட்டு நான் இதாக்கும் அதாக்கும் அப்படி இப்படி சொசைட்டி கொடுத்த ஐடென்டிட்டி, ஃபேமிலி கொடுத்த ஐடென்டிட்டி, நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிற ஐடென்டிட்டி எல்லாம் இல்லூஷன். அப்புறம் திருப்பி டீப் ஸ்லீப்பில் மறைஞ்சு போய்ட்டுருது. அப்போ இந்த டீப் ஸ்லீப்பில் எந்த ஒரு சத்தம் இருக்கோ அதுதான் வாஸ்தவமாக இருக்குது. அதுதான் இப்போவும் இங்கே இருக்குது. அதுதான் சாஸ்வதமாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் வெரி 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 சிம்பிள். தியரியே இல்லை இதில், தியரியே இல்லை. இட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நவ். நோ தியரி அட் ஆல். இட் இஸ் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இதுதான் வேதாந்தத்தோட மகிமையே. அது உங்களுக்கு ஒரு புது விஷயத்தை கொடுக்கலைங்கிறது தான் அதோட மகிமை. பாக்கி இருக்கிற சாஸ்திரங்கள்லாம் உங்களுக்கு புது விஷயத்தை கொடுக்கறதுனால யூ ஹாவ் டு அட்டைன். பட் ஹியர் தெர் இஸ் நோ அட்டைன்மெண்ட். சித்தமாய் உள் பொருளை தேர்ந்தெடுத்தல் சித்தி. பகவான் ரமணர் சொன்னார், சித்தமாக இருக்கிற விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தி தெரிஞ்சுக்கிறான், அதுதான் சித்தி. பிற சித்தி எல்லாம் சொப்பனமா சித்திகளேனார். மற்ற சித்திகள்லாம் சொப்பன மாதிரி தானே, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வரும் போகும். நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி விஷ்ணுவை பாருங்கோ, சிவனை பாருங்கோ, இல்லாட்டா ஏதாவது லோகத்துக்கு போங்கோ, எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும். ஆனால் இந்த சித்தி நீங்கள் அடைஞ்சதில்லை, அது அனாதி காலமாக இருக்குது. அனாதி காலமாக இருக்க போகிறது இருந்துகிட்டே இருக்குது. டைமே அதில் உதிச்சு நின்று மறையிறது. ஈவன் டைம் அப்பியர்ஸ் இன் இட் அண்ட் டிஸ்அப்பியர்ஸ் இன் இட். ஸோ இட் இஸ் பியாண்ட் டைம் அண்ட் இட் இஸ் சிம்பிளி நவ். சத்தியம்ங்கிறது சாஸ்வதம். சாஸ்வதமான இப்போ இருக்கணுமே. சிம்பிள் கொஸ்டின் அதுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சத்தியம்ங்கிறது எப்போவும் இருக்குது. எப்போ இருக்குன்னு இப்போ இருக்கணுமே. சாட்சாத்காரம் எப்பவும் இருக்குமா? எப்பவும் இருக்கும்.
ஆமாம், சாட்சாத்காரம்னா வந்தால் போகாது, சாஸ்வதம். இப்போ சாஸ்வதம்னா இப்போ இருக்கணுமே, முடிஞ்சு போச்சு. சாஸ்வதமாக்குமான இப்போ இருக்கணுமே. இல்லை அது இப்போ இல்லை, ஃப்யூச்சரில் வந்தப்புறம் போகாதுன்னா அதுக்கு பிராகபாவம்னு ஒரு தோஷம் வந்துடும். நையாயிகள் சொல்லுவா, அதாவது முன்னால் இருக்கலைன்னா ஃப்யூச்சரில் பிரத்வம்சாபாவம்னு வந்துடும், இல்லாமல் ஆகிடும். இப்போது ஒரு சுவாமிகள், அகண்டான சுவாமி ஒரு கதை சொல்கிறார். அவரோட குருஸ்தானத்தில் இருந்த பாம்பேயில் இருந்த ஒரு மகாத்மா, அவர் பேர் பிரேம்புரி மகாராஜ்னு நினைக்கிறேன். அவரை பற்றி கிரகஸ்தராக இருந்தவர் நினைக்கிறேன். அப்புறம் சன்னியாசம் எல்லாம் எடுத்துட்டு கங்கை கரையில் போய் சர்வசங்க பரித்தியாகியாக இருந்துட்டு இருந்தார். அவருக்கு ஆனால் இன்னும் நான் அடையலே இதே ஒரு தாபம். அப்போ சொல்லுவார், கங்கா மாதாவே பிரத்யக்ஷப்பட்டு உபதேசம் பண்ணான்னு சொல்லுவார் அகண்டானந்த சுவாமி. அதானது ஒரு வயசான பாட்டி வந்தாலும், சன்னியாசி பாட்டி இவர் கங்கையில் குதித்து சரீரத்தை விடுறதுக்கு போயிருக்கார். அப்போ தான் வந்திருக்கார். கங்கையில் குதித்து சூசைட் பண்ணி விடலாம். அப்போ தான் அந்த அம்மா என்ன பண்ண போகிறேன் மகாராஜ், பாபாஜி என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிருக்கா. அப்போ சொல்கிறேன், இல்லை எனக்கு இருந்துகிட்டே எனக்கு ஒன்றும் அடைய முடியலை அப்படின்னு. அப்போது அந்த அம்மா கேட்குறா, ஆமாம் உங்களுக்கு என்ன பந்தம் இருக்குது? சம்சார பந்தம் என்னை விட்டு போகலை. ஆமாம், என்ன பந்தம் இருக்குது? பொண்டாட்டி இருக்காளா? இல்லை. குழந்தை இருக்கா? இல்லை. சொத்து இருக்கா? இல்லை. பின்ன சரீரம் உங்களோடதா? இல்லை. பின்ன பந்தம் எங்கே இருக்குது? உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு ஒப்பந்தம், பந்தத்தை எனக்கு காட்டித்தான். ஐ வில் ஷோ யூ தட் பந்தம் காலத்திரயத்திலையும் உன்னோட ஸ்வரூபத்தில் இல்லைன்னு நான் உனக்கு அப்சல்யூட் ஆப்சன்ஸ், அத்தியந்தாபாவம், அந்த பந்தம் உன்னோட ஸ்வரூபத்தில் இல்லைங்கிறது நான் உனக்கு ரிவீல் பண்ணி தரேன். இதான் தமிழ் ஒப்பந்தம். நீ கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணு, பந்தம் இருக்கா ஒன்றும் இல்லை, நீ ஒன்றை பந்தத்தை வச்சுன்னு கான்டம்ப்ளேட் பண்ணு. அப்படியே அவர் அங்கே கங்கை கரையில் உட்காந்துட்டு பந்தத்தை கான்டம்ப்ளேட் பண்ணார். அவர் பார்த்தார் தன்னோட ஸ்வரூபத்தில் பந்தமே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு. சரீரத்தில் பந்தம் இல்லாமல் ஆக்க முடியாது. சரீரம் நம்ம இல்லை, சரீரம் நம்மளோடது இல்லை, சரீரம் நமக்கு வேண்டியும் இல்லை. 3 காரியம் தெரிஞ்சுக்கணும். சரீரம் நான் இல்லை, சரீரம் என்னோடதல்ல, யாரோ எப்படி இல்லாமல் வந்தது. சரீரம் நம்ம பிரயோஜனத்துக்கு ஒன்றும் நிற்காது. அது பிரகிருதியில் இருக்கிற பல சாமானங்கள் மாதிரி ஒரு சாமானம். இந்த மரம் எல்லாம் இருக்குது. அந்த மரத்தை புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம அதுக்குள்ளே ஏதாவது லென்ஸ் வச்சு தான் பார்க்கணும். அதே மாதிரி தான் நம்ம சரீரத்துக்குள்ளேயும் புரிஞ்சுக்கணும் தான் நம்ம அதுக்குள்ளே மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் பார்க்கணும். அந்த ட்ரீ எப்படி அனாத்மாவோ அதே மாதிரி தான் இந்த சரீரமும் அனாத்மா தான். அப்போ சரீரம் நான் இல்லை, சரீரம் என்னோடது அல்ல, சரீரம் எனக்கு பிரயோஜனத்துக்கு இருக்கிறதும் அல்ல. சரீரம் நம்ம ஸ்வரூபத்தில் இல்லைங்கிறதுக்கு தான் சுஷுப்தியை திருப்பி திருப்பி தியானம் பண்ணணும். சுஷுப்தியை மனனம் பண்ண தெரியும் நம்ம ஸ்வரூபத்தில் சரீரம் இல்லை. நம்ம ரியல் நேச்சரில் தெர் இஸ் நோ பாடி, நம்ம ரியல் நேச்சரில் தெர் இஸ் நோ வேர்ல்டு, நம்ம ரியல் நேச்சரில் தெர் இஸ் நோ மைண்ட் ஆல்சோ. அதுக்கு தான் டீப் ஸ்லீப்பை காட்டுறது. ஆத்மா இஸ் கிவிங் யூ எ நேக்கட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்ரி டே. You are free of the clothing of body, mind, ego, intellect, everything. சீரை அழித்து நிர்வாணமாய் செய்து இந்த அனுபவம் பிரதிதினம் இருக்கு. அதனால் அனுபவத்தோட டர்த்தே இல்லை, அறிவோட டர்த்து தான் இருக்கு. அனுபவத்தோட டர்த்து இருந்தால் அனுபவம் அசாஸ்வதமாயிடும். அனுபவத்தோட குறையே இல்லை, அறிவோடு குறை தான் இருக்குது. ரெக்கக்னிஷனோட தேர்ந்திருத்தல் தான் இல்லை. அந்த தேர்ந்திருத்தல் தான் வேணும், தேர்ச்சி தான் வேணும், ரெக்கக்னிஷன் தான் வேணும், பிரத்யபிக்ஞா. அந்த ரெக்கக்னிஷன் வந்துடுத்தானா பாஸ்டில், ப்ரெசண்டில், ஃப்யூச்சரில் எல்லாம் காலத்திரயத்திலையும் மாறாமல் இருக்கிற சத்தியத்தை சாட்சாத்தாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை தான் சாட்சாத்காரம்னு வேறு. சாதனையே இல்லையே. சாதனை பண்ணினா நீங்கள் மாட்டின்னு விடுவேணும். இப்போ இங்கே இப்போ சொல்கிறது இப்போ யாரு கேட்குறா? இது
இப்போ யாரு கேட்குறா? இல்லை, அது கொஸ்டின் ஆன்சர் இல்லை. இது கையை தான் அப்படி பாட்டுறேன் நான். அங்கே பார்க்கணும், இப்போ பார்க்கணும். அதை முடிஞ்சு போச்சு. திருஷ்டியை இப்போ திருப்பணும். இப்படி திருப்பி அந்த நமக்கு ஒரு விளக்கு தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, புத்திங்கிற விளக்கு. அந்த புத்திங்கிற விளக்கு இப்படி திருப்பினா உலகத்தை விளக்கும், உள்ளே திருப்பினா ஆத்மாவை விளக்கும். அந்த புத்தியை உள்ளே திருப்பி ஆத்மாவை காட்டுற மாதிரி ஆத்மாலோகம். அப்புறம் திருப்பி அந்த விளக்கு இப்படி பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சுன்னா தானே தானே தத்துவம், இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா. முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு அருணாச்சலேஸ்வரர் கொடுத்த பதில் தான் இப்போ நான் சொன்னேன். திரும்பி அகம்தனை தினமக கண்கான் தெரியும் என்றனை என் அருணாச்சலம். திரும்பி பாரு, அகங்கிற அனுபவத்தை இடைவிடாமல் அகக்கண் காண், தெரியும், உனக்கு தெரிய வரும். முடிஞ்சு போச்சு. இவ்வளவுதான் உபதேசம். அந்தர்முகமாக இருக்கிற இருப்பை பார்த்துட்டே இரு. அந்த இருப்புலேருந்து அந்நியமாக வேறு ஒரு அனுபவமும் வந்துட்டு காரியம் இல்லை. வரதெல்லாம் சொப்பனம் தான், வரும் போயிடும். இருப்பு வராது போகாது. இருப்பு இருந்தபடிக்கே இரு என்றான். அது இருந்தபடிக்கு விளங்கின்னு இருக்கு. சித் பிரகாசம், சத்தா பிரகாசம், அஸ்தித்வம், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல் விளங்கின்றே இருக்கு. விளக்கை விளக்க வேறொரு விளக்கை விரும்பாதது போல் ஸ்வபோதே ந அந்நியபோதேச்சா போதரூபதயாத்மனः ந தீபஸ்ய அந்நியதீபேச்சா யதா ஸ்வாத்ம பிரகாசனே. போதத்துக்கு இன்னொரு போதம் வேண்டாம், விளக்குக்கு இன்னொரு விளக்கு வேண்டாதது போல அவனவனோடு இருப்பை விளக்கிறதுக்கு இன்னொரு விளக்கு வேண்டாம். அது ஸ்வயம் பிரகாசம். இந்த ஸ்வயம் பிரகாச தத்துவத்தை விட்டுவிடப்படாது. தெரிஞ்சுண்டு மற்றதெல்லாம் சும்மா நமக்கு சொல்லிக்கலாம், பாக்கியெல்லாம். இவ்வளவுதான் சிம்பிள். இது ஓயாமல் உள்குவார் உள்ளொளிரும் உள்ளானை அப்படின்னு திருவாச்சகத்தில் வரும். ஓயாமல் உள்குவார்னு ஒரு பதம். அதுக்கு உள்கிறது, அதுதான் இங்கிலீஷில் நம்ம அது இன்னரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்செசன்ட் இன்னரிங், பேயிங் அட்டென்ஷன் டு த ஐ ஆம். Then it shines forth. Incessantly paying attention to the I am. Because it is already shining forth. It is self-effulgent. It is Swayam Prakasha. Prakashayati yo vishwam prakashanam prabhakaraha. Prakashatmikaya shaktya prakashanam prabhakaraha. பிரகாஷயதி யோ விஸ்வம் பிரகாஷோனஃப் பிரகாசதாம். எது விஸ்வத்தை பூரா பிரகாசப்படுத்துறதோ, ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கோ, அந்த பிரகாசம் அது இப்படி இப்படி காட்டுறது தான் நம்ம வேலை. பார்க்குறது உங்கள் வேலை. பார்த்து கொடுத்தானா முடிஞ்சு போச்சு. அது எப்போ திருஷ்டியில் தெரிஞ்சு கொடுத்தானா அவ்வளோதான். பாருங்க, யாரெல்லாமோ வரா, எங்கேருந்து எல்லாமோ வரா. அதெல்லாம் என்ன தியானம் பண்ணுறது நமக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் பகவானோட இந்த வழியில் வந்தவா கூட கிடையாது. அவாளுக்கு யாரோ குரு இருப்பா, ஏதாவது உபதேசம் பண்ணியிருப்பா. அதனால அவாளையெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா வரவா சிலப்போ அப்படி அந்த சந்நிதியோட பலம் இருக்கும் இல்லையோ, அதனால் நிறைய பேர் சந்நிதியோட பலத்தில் வந்து கண்ண முடின்னு உட்காரவா உண்டு. நிறைய பேருக்கு அந்த சந்நிதியிலேயே சிலப்போ ஒரு அனுபவம் வரும். இந்த சாநித்தியத்தோட பலம், சாநித்தியம் ஒரு மேஜிக். அது வந்து ஜீவன் முக்தாலோட சமாதி ஸ்தானங்களில் அந்த பவர் இருக்கும்னு திருமூலர் சொல்லியிருக்கார். அவள் சரீரத்தோடு இருக்கிறத இனிஷியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாள் நிறைய பேர். அது அவள் சரீரம் பண்ணலை, அந்த உள்ளே இருக்கிற பிராணசக்தி தான் பண்ணிது. அது சரீரம் விழுந்தப்புறமும் இருக்கும். எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு தெரியாது, இருக்குது, இப்போ இருக்குது அந்த பிராணசக்தி. ஒரு சரீரம் இருக்கிற போது எது பண்ணிட்டு இருந்தோ அது இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த பிராணசக்தி.
இதுக்கு மேலே என்ன மெடிடேஷன்? யாரோ சொன்னால் மெடிடேஷனை பற்றி கேட்டோடனே ஃபைண்ட் அவுட் த மெடிடேட்டர் அப்படின்னார். Who wants to meditate? The I. Find out the meditator. Seek the I. That is the meditation. Who is meditating? Who is the meditator? So dive deep, trace the I thought to the source. Perfect meditation அதுதான். To find the meditator. இன்னொரு இடத்துல சொன்னார், meditation is your real nature. கண்ணை மூடினதே கிடையாது, கண்ணை திறந்து தான் இருக்கும் எல்லா படமும். இன்னும் கண்ணை திறந்துன்னு தான் இருக்கும், கண்ணை மூடுறது திறக்கிறது எல்லாம் அங்கே இல்லை. கண்ணை மூடின ஃபோட்டோ இருக்காது, தொழுதுன்னு இருக்கிற ஃபோட்டோ இருக்காது, ஆசீர்வாதம் பண்ணுற ஃபோட்டோவும் கிடையாது. நிஸ்துதிஹி நிர்நமஸ்காரா நிஸ்வதாகார ஏவச்ச சலாச்சலநிகேதஸ்ய எதிர் யாதிருச்சிகோ பவேத். அதனால் கண்ணை மூடுறது கண்ணை திறக்கிறது எல்லாம் பகவான் மலையில் இருக்கிற காலத்துலலாம் கண்ணை மூடின்னு அவர் சொல்லுவார். நான் கண்ணை மூடினா ஆளுகள் தியானம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால், கண்ணை திறந்த மூடுறது திறக்கவும் கிடையாது. கண்ணை திறந்தே கண் இமைக்கவே இமைக்காது சாதாரணமாக, அது அச்சலமாக இருக்கும். அது அவரோட விபூதி. என்ன காரணம் நமக்கு தெரியாது. ஒரு அதை பிரம்ம வஸ்துவாக தானே எல்லோரும் பார்த்தா. சில பேர்லாம் அந்த மனுஷனோட சேர்த்தியே பார்க்கல, கூட இருந்துவா. ஏன்னா அந்த பிரம்மனிஷ்டையை பார்த்து, அப்படி பிரம்மனிஷ்டையை பார்த்து, அந்த அச்சலமான பிரம்மனிஷ்டையை பார்த்து அப்படி பார்த்தா. அது நமக்குள்ளேயே தான் பார்க்கணும். அதை இதெல்லாம் பொய், இதெல்லாம் பொய். இது நம்ம 50-60 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவள் அங்கே இருந்தா இவன் இங்கே இருந்தா, இது என்ன இன்னொரு சம்சாரம். சதாசிவ பிரமேந்திரா சொல்கிறேன், இந்த ஊர் வம்பு அந்த ஊர் வம்புன்னாராம் ஒரு கதை. அது மாதிரி ரமண மகர்ஷியோ அரவிந்தோவோ யாரோ இருந்துட்டு போட்டு நமக்கு என்ன போச்சு? எத்தனையோ ஊராக ஞானிகள்லாம் இருந்திருக்கா. நீங்கள் உங்களை தான் பார்க்கணுமே தவிர அரவிந்தோ இவாத நம்ம பேசிக்கிறது போகாமல் அவளை வேற பேச வச்சலாம் பார்க்கறதுக்கு. இதில் எல்லாம் மனசை விடப்படாது. இதில் எதுலேயுமே மனசை விடப்படாது. அரவிந்தோலாம் இப்போ எனக்கு தெரியாது, அரவிந்தோட காரியங்கள்லாம் அவள் டீச்சிங் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நான் கொஞ்சம் படித்து பார்த்தா எனக்கு புரியவும் இல்லை, அதனால் விடுவோம், அது எனக்கு தெரியாது. அதனால் காஞ்சி பெரியவா அவர் மடாதிபதி. அப்போ அதுவும் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது. அவரோட தபஸு அவரோட நிலை எல்லாருக்கும் தெரியும். நமக்கு தெரிஞ்சது பகவான் ரமணரும் சங்கராச்சாரியர் ஆதிசங்கரர் இதெல்லாம் இந்த டீச்சிங் உபதேசங்கிற வழிக்கு தெரியும். அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும். அரபிந்தோ எனக்கு தெரியாது. அதனால் அந்த ஒரு விஷயம் போருமே, எது தெரியறதோ அது போரும். நம்ம திருப்பி இவ்வாழையெல்லாம் தமிழ் ஒரு கனெக்டிங் லிங்கெல்லாம் நம்ம பண்ணி வைக்க வேண்டாம். எதுவுமே வேண்டாம், ஆத்மாவைத்தான் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் ரமணரையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், அரவிந்தரையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், காஞ்சி பெரியவாளையும். நீங்கள் உங்களை தான் தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா அங்கேயே உன்னை நீ அறிந்தாயாகில் உனக்கு ஓர் கேடும் இல்லை. ஆக்சுவலி வேறு யாரையும் தெரிஞ்சுக்கவும் நமக்கு முடியாது. என்ன தெரிஞ்சுனாலும் வெறும் இமேஜினேஷன் தான். ரமணரை பற்றியெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுட்டேன்னு ஒரு கதை பேசினோம்னாக்கா அது அதோட சாரம் என்னென்னா அதால் ஒரு சந்தோஷம் வரதா சரி. அதுக்கு மேலே அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுன்றதெல்லாம் அது இல்லை. யாருக்கும் எவ்வரி ஒன் இஸ் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு கூட பரஸ்பரம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அம்மா குழந்தைக்கும் தன்னை என்னோட பிள்ளை தானே எல்லாம் சொல்லுவா, அவளையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்மளுக்கே சத் சங்கத்தில் நான் ஸ்ரத்தையோடு கேட்க போகிறேன்னு சொன்னோம், 5 நிமிஷத்தில் தூங்கி போயிட்டோம். ஏன்னா எனக்கு என்ன தெரியாது, என்னோடய உடம்பே எனக்கு தெரியாது, நான் இருந்து கேட்பேனா தெரியாது, அதையே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியலை. மற்றவாள் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்ம கையிலேயே இல்லை நம்ம பாடி.
அப்படி இருக்கிறத பாருங்க. சொல்றதுக்குள்ள அந்த இனிஷியேட்டிங் பவர் ஆக்ஷன் எப்படி வருது. அதனால நம்மளை வளாரி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். ஸ்பிரிச்சுவலி என்ஜாய் பண்ணலாம். அது இன் அனதர் டைமென்ஷன். இந்த வேதாந்தத்தையெல்லாம் நீக்கி வச்சு சும்மா பக்தின்னு பார்த்தா பெரியவாளை பார்க்குறோம், பெரியவாளோட சந்நிதி, சிங்கேரியில் போய் ஆச்சாரியாலை பார்க்குறோம், அதோட சந்நிதி வாழெல்லாம் பார்க்குறோம், ராமகிருஷ்ணா மட்டில் போகிறோம்னா அதெல்லாம் அந்த பக்தியில் வெரைட்டிஸ் ஆர் தேர். ஆஃப்டர் நோயிங் திஸ் ஆல்சோ யூ கேன் என்ஜாய் எவ்ரி திங். யூ கேன் கம் டவுன் அண்ட் என்ஜாய். ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்றதுக்கு அப்புறம் அவர் ராமகிருஷ்ணர் சொல்ற சரி கம பத நீ அந்த நிஷாதத்தில் ரொம்ப நேரம் நிற்கும் போது டர்னு கீழே வரணும். அது மாதிரி தெரிஞ்சுன்றதுக்கு அப்புறம் அதை சேஃப் படுத்திண்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் இருக்கிற காலத்தில் எல்லாரையும் மகான்களை எல்லாம் பார்த்து எல்லா தேவதைகளை எல்லாம் பஜனை பண்ணி என்ன வேணால் பண்ணலாம். எல்லாமே ஸ்வீட்டாக இருக்குது. பாகவதத்திலேயே பகவான் சொல்கிறார் உத்தவருக்கு, ஞாத்வா ஞானேன சகிதம் பஜமாம் பக்தி பாவதா. ஞானத்தால் என்ன தெரிஞ்சுன அப்புறம் பக்தினால என்ன பஜனை பண்ணுங்கிற. தெரிஞ்சுன்னா சேஃப் ஆகிடுது. பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் பலிசையில் வாழற மாதிரி அது மாதிரி அதெல்லாம் அங்கே சேஃப். அது தீரவே தீராது, ஏறாது, இறங்காது. அப்புறம் நீ பக்தி பண்ணிக்கோ. அப்புறம் எல்லாரையும் அரபிந்தோ ஆசிரமத்துக்கும் போகலாம், ரமணாசிரமத்துக்கும் போகலாம், ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்துக்கும் போகலாம். கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. ஆமாம். ஆமாம். நீங்கள் இன்றைக்கி கிளியராக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் எல்லாருக்கும் கிடச்சது பாருங்க. இவாள் எல்லாம் நேத்தையெல்லாம் அந்த வாயில் பொருவலங்காய் உண்டை போட்டுன்னு உட்காந்து ஒருத்தர் கூட பேசலை. இல்லை, ஆக்சுவலாக 2 நாளாக 4:30 போய் அங்கே உட்காந்துக்கிறேன். யார் வேணால் வரட்டுன்னுட்டு அவளே சொன்னா. இல்லை விடுவான். 4:30லேருந்து 5 வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல் ஓப்பன். அது யாராவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லை ஸ்ரீதர் பாவம், ஸ்ரீதர்ஜி தெரியாது. அவரே இங்கே ஏதோ காரியம் அவரே ஒரு அமிர்தம். நான் இல்லாட்டா அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் நீங்கள். அவர் இங்கே பெங்களூர்லேயே இருக்கார். நிரந்தர சத்சங்கம் நடந்துட்டுருக்கு அவரோடது, ஸ்ரீதரோட. ஸ்ரீதர்ஜியே இதை இங்கே இவாளுக்கெல்லாம் கொடுத்தது ஸ்ரீதர் தான். அதனால் ஸ்ரீதரோட சத்சங்கமே இங்கே டெய்லி சத்சங்கம், நித்திய சத்சங்கம் நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் என்னெல்லாம் சொல்கிறேனோ இதெல்லாம் அவர்கிட்டையும் இருக்குது. அவர்கிட்டையும் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாம் அவர்கிட்டையும் இருக்குது. அதனால் இதே அமிர்தம் அவர்கிட்டையும் கிடைக்கும். நீங்கள் பெங்களூரில் இருக்கிறது அவரோட சத்சங்கம் நடந்துட்டுருக்கு, எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். அதனால் அவருக்கு அவர் யாரையும் தடுக்கலை, பண்ணலை. அவர் பாவம் அப்போ தான் வந்தார். இல்லை இப்போ நேற்றுக்கு ராத்திரி அவர் சொன்னார். நேற்றுக்கு ராத்திரி அவருமே ரொம்ப என்ன இதெல்லாம் இந்த கூட இருக்கிறவங்களோட தலையில் எடுத்து பாவம் ஸ்மரனுக்கு என்ன கொட்டு கிடக்கிறது தெரியும். அவன் என்னவோ ஸ்மரன் தான் ஏதோ அடுக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் புது புது கதையெல்லாம் உண்டாக்குறா. ஸ்மரன்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கித்தான் போனோம். அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது. விஸ்வநாத மாமா பாவம், விஸ்வநாத மாமா இருக்காளே, விஸ்வநாத மாமா போல ஒரு சாஃப்ட் ஆளை கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஒருத்தர் நந்திகேஸ்வர மாதிரி நடுவில் நிற்கிறார். இவர் எங்கே நடுவில் நிற்கிறார் பாவம். அவள் ஹெல்ப் பண்ணணும் தான், அவள் தான் வேணாம். யாரோ ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணிடுறாங்க சும்மா. அது
ஆனாலும் இந்த வரை சொல்லியிருக்கேனே, அதனால நான் வரணும் கேட்கறப்போ எனக்கு சொன்னேன். எனக்கு இப்போ சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபவுண்டேஷனை இது நான் எங்க இருக்கேன், நான் யாரு அதை தெரிஞ்சப்போ மற்ற எல்லாரையும் அதே சமயத்துல எல்லா ஸ்வீட் விதவிதமா விஷயங்களை தான் போயிருக்காங்க. உபனிஷத்தையும் படிக்கணும், இந்த ராமாயணத்தையும் படிக்கணும், இந்த பாகவத்தையும் படிக்கணும், கோவிலுக்கும் போகணும், எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும். ஆமாம், அதான் கரெக்ட். எனக்கு இன்னொரு தடவை இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்கேயும் போன சம்சாரம் வேண்டாம், போஸ்டிங்கும் வேண்டாம். இன்னைக்கு மாமியே நல்ல சத்சங்கம் கொடுத்துட்டான். அந்த சத்சங்கம் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடுச்சு. அதுதான் அருணா ரொம்ப நல்ல பேரு. என்னத்தால தெரியுமா? மீ மா நோ மீ. அதான் அது முன்னாலேயே சொல்கிறத மாமின்னு என்னன்னாக்கா நோ மீ. கொடுத்தாது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சரி. இல்லை சரி சரி அது ஹர நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவா.